Dear +1 commerce students, good morning. Today in this class, we shall discuss the 5.05 types of partners. Types of partners. In our previous class, we have discussed the types of partnership. But in this class, we are going to discuss the types of partners. See, there is a picture in your book. Types of partners. Partners are classified as active partner, sleeping partner, nominal partner, secret partner, partner in profit only, partner by estoppel, partner by holding out, and minor partner. Okay, we shall discuss one by one. The first type is active partner. ஆக்டிவ் பார்ட்னருங்கிறவரை தமிழில் உழைக்கும் கூட்டாளி, மேலாண்மை கூட்டாளி, பணிபுரியும் கூட்டாளி அப்படி சொல்லுவாங்க. A partner who takes an active part in the conduct of a partnership business is known as an active partner. A partner who takes an active part in the conduct of the partnership business is known as active partner. Though every partner is entitled to manage its affairs, all may not do so. உழைக்கும் கூட்டாளிங்கிறவர் நிறுவனத்திற்கு முதல் கொடுத்துட்டு தொழிலை நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கூட்டாளி ஆவார். நிறுவனத்திற்காக தன்னோட உழைப்பை தருகின்ற கூட்டாளி. பொதுவாக ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் தொழிலை மேலாண்மை செய்வதற்கான உரிமை உண்டு. Then the next partner, sleeping partner or dormant partner. Sleeping partner or dormant partner. உறங்கும் கூட்டாளி அல்லது உழையா கூட்டாளி. In your book bag, very short answer question is there. Who is a sleeping partner? Who is a sleeping partner? Such a partner contributes capital and shares in the profits or loss of the business, loss of the firm, but does not take part in the management of the business. Such a partner contributes capital and shares in the profits or losses of the firm, but does not take part in the management of the firm. He may not be known as a partner to the outsiders. அவர் கூட்டாளியாக இருக்கிறது வெளிநபர்களுக்கு தெரியாது. Yet he is liable to third parties to an unlimited extent as any other partner. மற்ற கூட்டாளிகள் மாதிரியே இவருடைய பொறுப்பும் வரையறா பொறுப்பாக கருதப்படும். நிறைய மூலதனத்தை கொடுத்துட்டு லாபத்தில் நட்டத்தில் மட்டுமே ஒப்புக்கொண்ட விகிதத்தில் பங்கெடுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கூட்டாளி. இவர் மேலாண்மையில் பங்கெடுப்பது கிடையாது. வெளியாட்களுக்கு இவர் கூட்டாளின்னு தெரியாமலே போகலாம். ஆனால் இவரோட பொறுப்பும் வரையறா பொறுப்பாகும். Then the third one is nominal partner. பெயரளவு கூட்டாளி. Nominal partner. Such a partner neither contributes any capital nor is he entitled to manage the affairs of the business. இவர் கேபிட்டலும் கொடுக்க மாட்டார், மூலதனம் கொடுக்க மாட்டார், மேலாண்மையில் பங்கெடுத்து கொள்வதும் கிடையாது. தொழில் பக்கமும் வரமாட்டார், நிறுவனம் பக்கமும் வரமாட்டார், நிறுவன நடவடிக்கைகளில் பங்கெடுக்க மாட்டார். Such a partner neither contributes any capital nor is he entitled to manage the affairs of the business. He only lends his name to the firm because on the strength of his name
and reputation, the firm may attract additional business and raise funds easily. இவர் தன்னோட நிறுவனத்தில் தன்னோட பெயரை அந்த நிறுவனம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறார். அந்த கூட்டாண்மை நிறுவனம் இவரும் ஒரு கூட்டாளின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. அதனால் இவரோட பெயரை பயன்படுத்த அனுமதி கொடுத்ததுனால அந்த நிறுவனத்திற்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதற்காக அந்த நிறுவனம் இவரை பெயரளவு கூட்டாளியாக ஏற்பாடு செய்திருக்கு. A nominal partner, however, is liable for all the acts and debts of the firm as if he were a real partner. மற்ற கூட்டாளிகள் மாதிரியே இவரோட பொறுப்பு, இவர் கூட்டாளின்னு நம்பி அந்த நிறுவனத்தோட தொடர்பு கொண்டு அதனால் பாதிப்படைஞ்சாங்கன்னா அந்த நபர்களுக்கு இவர் பொறுப்பாவார். A nominal partner, however, is liable for all the acts and debts of the firm as if he were a real partner, though he does not get any share in the firm's profit. எந்த மூலதனமும் வழங்காமல் மேலாண்மையில் பங்கேற்காமல் இருக்கிறவருக்கு பேர் தான் பெயரளவு கூட்டாளி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிறுவனத்தோட நற்பெயருக்காக, மரியாதைக்காக தன்னோட பெயரை கடனாக இவர் வழங்கியிருக்கிறார். உண்மையிலேயே இவர் கூட்டாளி அல்ல. உண்மையிலேயே இவர் கூட்டாளி அல்ல. லாபத்தில் நட்டத்தில் பங்கேற்பதும் கிடையாது. ஆனால் நிறுவனத்தினுடைய கடன்களுக்கு பெயரளவு கூட்டாளியும் பொறுப்பாவார். Then the next type, partner in profits only. லாபத்தில் மட்டும் பங்கேற்கும் கூட்டாளி. When a partner joins a firm as a partner on the condition that he is entitled to a specified share of the firm's profit only, he is called a partner in profits only. It means that he will not be called upon to bear any portion of the losses sustained. அதாவது கூட்டாளியாக சேரும்போது அந்த புதிய கூட்டாளி ஒரு நிபந்தனையை விதிக்கிறார். லாபத்தில் மட்டும்தான் நான் பங்கேற்பேன், நட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த கண்டிஷனுக்கு மற்ற கூட்டாளிகள் ஒத்துக்கொள்ளுகிறதுனால இவர் லாபத்தில் மட்டுமே பங்கேற்கும் கூட்டாளி. நட்டம் வந்ததுன்னா இவருக்கு பங்கு அதில் கிடையாது. He will, however, be liable to third parties for all the debts of the firm like any other partner. Such partner usually do not take part in the management of the business. இவர் லாபத்தில் மட்டுமே பங்கேற்பார், நட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டார். அதனால தான் இவரை லாபத்தில் மட்டும் பங்கேற்கும் கூட்டாளின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் வரையறா பொறுப்பின் காரணமாக, ஏன்னா கூட்டாளியோட பொறுப்பு வரையறா பொறுப்பு, அதனால் வரையறா பொறுப்பின் காரணமாக மூன்றாம் நபரோட கடனுக்கு இவரும் பொறுப்பாவார். தென் த நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர், பார்ட்னர் பை எஸ்டாப்பல். பார்ட்னர் பை எஸ்டாப்பல், முரண் தடை கூட்டாளி. இன் கேஸ் a person represents himself by words or actions or has allowed him to be represented as a partner of the firm, even though he is not a partner, he is called a partner by estoppel. Such a partner cannot deny his liability if outside party lends money to the firm, supposing him to be a partner. அதாவது கூட்டாளி அல்லாத ஒரு நபர் தன்னுடைய நடத்தை மூலமாக, தன்னுடைய செயல்பாடு மூலமாக தானும் ஒரு கூட்டாளின்னு காட்டிக்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, நான் அந்த நிறுவனத்தில் கூட்டாளி அப்படின்னு பகிரங்கமாகவே சொல்லிக்கிறார். அப்போ தன்னோட செயல்பாடு மூலமாக, நடத்தை மூலமாக தானும் ஒரு கூட்டாளின்னு வெளிநபரை நம்ப செய்கிறதுனால பிறகு ஒரு கூட்டாளி அல்ல அப்படின்னு மறுக்க முடியாது. அவரை நம்பி அந்த நிறுவனத்திற்கு ஏதேனும்
தொடர்பு கொண்டு அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதுன்னா அந்த பாதிப்புக்கு இந்த கூட்டாளி பொறுப்பேற்க வேண்டும். அதனால தான் இவரை முரண்தடை கூட்டாளி அப்படின்னு சொல்கிறோம். பார்ட்னர் பை ஹோல்டிங் அவுட், உரிமை போலி கூட்டாளி. When a person is declared as a partner and he does not deny this even after becoming aware of it, he becomes liable to third party who lends money or credit to the firm on the basis of such a declaration. கூட்டாளி இல்லாத ஒருத்தர் கூட்டாளின்னு விவரிக்கப்படுறப்ப, அதாவது இந்த கூட்டாண்மை நிறுவனம் சொல்லுது இவரும் எங்கள் நிறுவனத்தில் கூட்டாளின்னு. அது மாதிரி கூட்டாளி அல்லாத ஒருத்தர் கூட்டாளின்னு விவரிக்கப்படுறப்ப தான் கூட்டாளி இல்லைங்கிறத மறுத்து குறைக்க வேண்டும், சொல்ல வேண்டும். அப்படி எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தார்னா அவரை கூட்டாளின்னு நினச்சி அந்த கூட்டாண்மையோட வணிகம் செய்து அதனால் நஷ்டம் ஏற்பட்டால் அவங்களுக்கு இவர் பொறுப்பாவார். அந்த நபருக்கு பேர் உரிமை போலி கூட்டாளி. Then secret partner, ரகசிய கூட்டாளி. Secret partner. A secret partner is one whose association is not known to the general public. Other than this distinct feature, he is like rest of the partners in all respects. ரகசிய கூட்டாளிங்கிறவர் பொதுமக்களுக்கு தெரியாமல் அந்த நிறுவனத்தில் கூட்டாளியாக இருப்பார். மற்ற கூட்டாளிகளுக்கு உள்ளதை போலவே இவரும் கடனுக்கு பொறுப்பாவார். ஏன்னா இவரோட பொறுப்பும் வரையறா பொறுப்பு. தென் த லாஸ்ட் டைப் இஸ் மைனர் பார்ட்னர், இளவர் கூட்டாளி. மைனர் பார்ட்னர். Under the Indian Majority Act, a person who has not completed 18 years of age is a minor. Who is a minor? யார் இளவர்? 18 வயது நிரம்ப பெறாத ஒரு நபர் இளவராக கருதப்படுவார். பொதுவாக இளவரை கூட்டாளியாக சேர்க்கறது கிடையாது. However, he will continue to be a minor till he completes 21 years if a guardian has been appointed to the minor. நீதிமன்றத்தினால கார்டியன் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 21 வயது வரைக்கும் அவர் இளவராக கருதப்படுவார். பொதுவாக இளவர் கூட்டாளியாக சேர்க்கப்படுவது கிடையாது. ஆனால் கூட்டாண்மை நிறுவனத்தினுடைய நலனுக்காக கூட்டாளியாக சேர்க்கப்படுவது உண்டு. He can be admitted to the benefits of partnership. Partnership arises as a result of contract, but a minor has no contractual capacity. Though a partnership cannot be created with a minor as a partner, a minor can be admitted to the benefits of partnership which is already in existence. The consent of all partners is a must for such admission. இந்திய பெரும்பான்மை சட்டப்படி 18 வயது பூர்த்தி அடையாத ஒரு நபரை இளவரன்னு சொல்கிறோம். 18 வயது பூர்த்தி அடைஞ்சால் கூட 21 வயது வர்ற வரைக்கும் பாதுகாவலர் துணை கொள்ள வேண்டும். இருந்தாலும் கூட்டாண்மையினுடைய பயன்களுக்காக நன்மைகளுக்காக இளவரை கூட்டாளியாக சேர்த்து கொள்வது உண்டு. இளவருக்கு ஒப்பந்தத்தில் பங்கேற்கும் உரிமை இல்லை. அனைத்து கூட்டாளிகளோட சம்மதத்தின் பேரில் இளவரை கூட்டாளியாக சேர்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.